राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के उत्ते असीं मौजूद हाँ ते ਵੱਖੋ-ਵੱਖ रंग इत्थे वेखण नूं मिल रहे ने जिथे किसानां ने ਸਿੰਘੂ टिकरी ते गाजियाबाद बॉर्डर के उत्ते मोर्चे ला दिते ने। उत्थे ही गल कीती जावे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की तां इत्थे भी हुण एक वखा ही रंग जिहड़ा है वो वेखण नूं मिल रहा है। बजुर्ग पहुंच रहे ने, नौजवान पहुंच रहे ने, मातावां पहुंचदियां ने, भैणां पहुंचदियां ने। मकसद सब दा इक्को ही है कि जिहड़े ये 3 कानून ने इन्हां नूं रद्द कीता जावे। इन्हां नूं रद्द करवा के ही असीं वापस जावांगे। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरे किसान भाई दुख पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं इन किसानों के लिए नहीं करूँगा तो कुछ नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी बेकार है। मैं किसानों का मेरा खून का हर कतरा कतरा किसान के बेटा होने के नाते मैं इन पे न्यौछावर कर दूँ, चाहे मुझे कुछ भी कीमत चलानी पड़े, चाहे मेरी जान भी न्यौछावर कर ले। मैं किसान का बेटा होकर अनाज पैदा करता हूँ, मेरे भाई अनाज पैदा करते हैं, दूध पीते हैं, वो आराम से दूध पीते हैं, आराम से रोटी खाते हैं। उनको पता नहीं ठंडी रातों में कैसे खेतों में काम किया जाता है, गर्मी में कैसे काम किया जाता, लेकिन उनको शर्म भी नहीं आती, उनको दुख भी नहीं होता। वो 3 ऐसे कानून, कृषि कानून बना दिए तो किसान का धंधा तो चौपट हो गया। और वो इस मंजिल पे यहाँ पहुँच गया कि वो उसका तो सारा रास्ता ही बंद हो गया, उसके तो खेती बिगड़ने का आसार हो गया, उसके तो पैर कट गए। तो ये किसान अपने उस कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। हर हिंदुस्तान का किसान, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान एक है। ये झूठा अफवाह फैला रहे हैं कोई, वो हमारे अंदर दूसरे पे। सारे भारत के किसान एक ही, कोई अलग नहीं है, कोई इसमें से दुर्भावना नहीं है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो जैसे एक माँ के एक बाप के बेटे हैं। इतना प्रेम झलकता है इन किसानों के अंदर, जैसे कोई कहाँ से राजस्थान से आया, कोई गुजरात से आया, कोई प्रेम जड़ा है वो झलकता है। देखते हैं तो ये मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ाई है, मेरा बाप है, मेरा पिताजी है, मेरी माँ, ऐसा हमके खून हमारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है मैं इनको देख कर। मेरा जैसे मैं इतने साल का हो गया, लेकिन मेरा 10 साल के 15 साल के बच्चों से भी मेरा खून तकड़ा हो गया। मैं हरा के ही रहूंगा मोदी जी को या उनका अमित शाह को। उनको कानून बदलना ही पड़ेगा, लाख कोशिश कर ले, हम हटेंगे नहीं। ਕਾਨੂੰਨ ਹਮਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? मेरे को इसलिए पड़ा, मैं किसान का बेटा हूँ, लगातार काम करता हूँ। उन पहलू से काम नहीं होता जो बड़ियों के बेटे होते हैं, जो नेताओं के बेटे उनसे। तो मैं तो किसान का, मेरा तो बॉडी रोटेट होती थी हमेशा, रात और दिन मैं काम करता हूँ, दूध करता हूँ, गोबर डालता हूँ, तो मेरा रोटेट होता है, मेरी ज़िंदगी रोटेट है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में जन्म लिया और किसानों की मैं बात कहूँगा और किसान को दुनिया में आगे चढ़ाऊँगा। किसान का बेटा प्रधानमंत्री बने। और मैं अब एक्सरसाइज दिखाता हूँ, मैंने क्या किया देखो। आपको अक्सर मेरी एक्सरसाइज को देखना मैं कैसे करता हूँ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ पूरी तैयारी जी हैगी की जा रही है। हाँ। वो जानवर खाता, शेर खाता है ना। हाँ। बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो कानून बना रहे, ऐसे कानून से चपट कैसे मारूंगा, उसको कानून को तोड़ दूंगा बिल्कुल। मैं एक्सरसाइज दिखाता हूँ, देखो आपको एक्सरसाइज की जा रही है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਪਾਵੇ। 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਝੁਕ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ कसरत करते हैं तो किसी भी चीज़ तो नहीं घबराते।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਰਤ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਲਟਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ 308 बार ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। 512 मैंने किए हैं, 512 हाईएस्ट किए मैंने, 2-3 बार कर चुका हूँ मैं, 300 400 कर चुका हूँ अभी। लेकिन अभी मैंने ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ। अभी 3 बार किया मैंने, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 3 बार किया। मेरे थकान नहीं होती है, मेरे नहीं जस्ती मैं थक जाऊँ जिंदगी में, मरूँ जब तक भी थकूँ नहीं। ਬਾਪੂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? मैं खाता हूँ बाजरे की रोटी और दूध, मैं खाता हूँ बाजरे की, सूखे बाजरे की, गेहूं का आटा पी लेता हूँ मैं, और मैं ऊँटनी के, भैंस के, गाय के चूमता हूँ डायरेक्ट। मेरी ये खूबी है, मैं कपड़े खोल के सोता हूँ। मेरी सोने की, मेरे सांस पावर तगड़ा, सबसे ज़्यादा सांस पावर तगड़ा मेरा। ये सांस पावर क्यों? मैं सारे कपड़े खोल के ओढ़ के सोता हूँ और सांस रिजाई में से खींचता हूँ तो मेरा सांस तगड़ा पावर हो जाता है मेरे में। लोगों में ऐसा नहीं होता। मैं सुबह 4-5 बजे उठता हूँ, सारा घर का काम करता हूँ, गोबर उठाता हूँ, हाथों में ऐसे ले जाता हूँ तो मेरी ताकत बढ़ जाती है। मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा थैला से ले जाता हूँ तो मेरे शरीर की ताकत बढ़ जाती है, और मैं पता नहीं चलता, मैं चलता चलता एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अब कोई यार कहते चलता चलता एक्सरसाइज कैसे कर ले, ये बड़ा टेक्निक चीज़ है। अब मैं चलता चलता एक्सरसाइज ऐसे करता हूँ, बताऊँ देखो आपको चलता चलता एक्सरसाइज कैसे करता हूँ मैं। ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 300 ਵਾਰ ਇਹ ਡੰਡ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਸਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਮ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मेरे को बहुत तगड़ा जोश आता है। मैं किसानों को जोश दूँ, मेरा ताकत मेरी ट्रांसफ़र करूँ इसके अंदर। ये थकेन है, अरे ऐसे जीत के ही जाएंगे, ये हार नहीं मानेंगे। सरकार को समझ लेना चाहिए। मेरी एक्सरसाइज मोदी के पास पहुँचो, मोदी घुटने टोक देगा, अमित शाह टेक देगा, सारे उसमें हिम्मत नहीं। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, कुछ नहीं, ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। पकड़ नहीं, अगर वो करें तो मेरे पास वो 2 दिन में घुटने टिका दूँ। सारे दिल्ली वाले जो रहता है मैं उसको सख्त 2 घंटे में कर रेत चटाऊँ उनको, वो आकर मेरे सामने करे तो दिखाएं। ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟਿਕਾ ਦੋਗੇ। मैं पूरी जिंदगी भर में गुलाम रहूँ मैं उनके। अगर वो संसद में जितने भी 543 545, एक तो मैं पूरी ज़िंदगी गुलाम रह जाऊँ। वो एक्सरसाइज करती तो ऐसी
वो झूठे हैं, पाखंडी। देश को ठग लिया उसने, और ठग करके ऐसा कर दिया कि पानी के पेंदे में बुड़े, वो जिंदगी भारत नहीं सह सकता। तो ये सोचो मेरे साथियों, मेरे किसान साथियों, मेरे आने वालों, ये देखो उसको उखाड़ फेंको साले को, उसको छोड़ो मत बिल्कुल भी तुम, उसका नामो निशान नहीं छोड़ो। तो कितने नौकरियां थी भारत देश के अंदर, कितने नौकरियां थी। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਕਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? मैं एक ऐसी एक्सरसाइज सुना, देखो आपको काम आएगी। मेरी एक्सरसाइज से बीमार नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा, कमर का दर्द चलाएगा। आपको तो शानदारी से मैं दिखाऊं आपको, थोड़ा मेरे को जगह दो, आपको जगह दो। किसी आदमी का दर्द नहीं होगा कमर में और में पेट में सारे दर्द। तो मैं देखो आपको लेट कर एक्सरसाइज कराता हूँ मैं। देखो भैया सुनो, देखो एक्सरसाइज करता हूँ, ये कैमरे में करना, घर पे करना, माँ बहन बाप बूढ़ा आदमी कोई भी कर सकता है, वो ठीक होएगा वो। देखो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। ਤਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਫਲੈਕਸੀ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इनके सामने बाबा रामदेव फैल है। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਯੋਗਾ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੈ। बाबा रामदेव तो डोंगी है, उसके डोंगी के सामने ये असली किसान है, अपनी शरीर की ताकत से ऐसे ऐसे करता है हमेशा। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਢੋਂਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਨੇ। ये बाबा रामदेव का गुरु है, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ गुरु है, गुरु है। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜੀ। हाँ गुरु तो मानते हैं, देख रही है जनता। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਪੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं कर पाएंगे कोई भी। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। बाबा रामदेव तो नौटंकीबाज है, विज्ञापन देकर अपना रुपये कमा रहा है। ये तो असली आदमी है, हाँ असली गुरु है ये तो। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ तमाम ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਕਾਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਬਾਪੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇਹ तमाम ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਬਾਪੂ ਨੇ। हाँ हाँ करता जी, करता। ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਦੀ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਇਹ? नहीं जी नहीं। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਈ ਕੀ ਦੱਸੀ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਜੋ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਖੜਾ। ਆਹ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਹੁਣੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ
ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ कंटिन्यू करते हैं ये लोग। स्पोर्ट्स में भी अच्छी भागीदारी ली है और अच्छा मेहनत से किसानी का काम करता है। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चों के साथ भी खूब यानी इनका प्रयास है, स्पोर्ट्स के लिए भी तैयार करते हैं गाँव के अंदर। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਬਾਪੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਸਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ। थके नहीं बापू? थकने का नाम ही नहीं, मैं लगातार काम करता हूँ, थकता नहीं हूँ। मेरे थकने की जस्ती नहीं है, मेरे थकने की जस्ती नहीं है, मैं ठीक करता हूँ। हिंदुस्तान में मेरी ये बात पहुँचाना किसी कोने से हो, वो पेट में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, तो मैं बिना ऑपरेशन से ठीक करता हूँ रीढ़ की हड्डियों को। इधर आओ। कोई गले में कोई गले में टॉन्सिल कैंसर खांसी कुछ है तो ऐसे ठीक कर देता हूँ मैं नॉर्मल चीज। तो मेडल उनके बारे में थोड़ा बताओ उनको। मेडल भी प्राप्त किए? बहुत मेडल लिया मैंने मेडल सिंगापुर से मेडल लिया, 400 मीटर हडल और 800 मीटर 400 मीटर रिले का। दुनिया का सबसे सुंदर फोटो है मेरा का, दुनिया का सबसे सुंदर फोटो है मेरा। आदमी देख नहीं सकता कि इसने इतना सुंदर फोटो, वो मेरा कैमरा लाओ देखो, दिखाओ वो मेरे देखो। ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗੇ ਆ? ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ? देख वो खींच लेता हूँ तो खींच लेते हैं, बढ़िया भाई, फोटो खींच लेते हैं बढ़िया। मैं दूसरों का भला। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ? सिंगापुर जा चुका हूँ, सिंगापुर 55 वर्ष में 400 मीटर 800 मीटर और 400 मीटर रिले में मैंने गोल्ड लिया। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ मेरे नौजवानों कहता कि यारो मेरे पास 1-2 लड़के हो, मैं दुनिया के अंदर तुम्हारा गोल्ड मेडल जीताऊंगा, तुमको ठीक करूंगा, तगड़ा दौड़ाऊंगा तुमको, लेकिन वो मेरे एक्सरसाइज से डर जाते हैं, आते नहीं। मेरी एक्सरसाइज बहुत कड़ी होती है। मैं रात को ठंड में 3 बजे प्रैक्टिस करता हूँ। 3 बजे कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कड़े धूप में नहीं कर सकता, कड़ाके की धूप में दोपहर में स्पीड बोला करता हूँ। सरदार जी को आने दो। कड़ाके की दोपहर की कड़ी धूप होती है उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा तौलिया कहाँ है? मेरे पास। मैं कड़ी धूप के अंदर दोपहर में प्रैक्टिस करता हूँ, लोग पसीना जाते हैं, चकनाचूर हो जाता है, लेकिन मैं जबरदस्त प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि वो नाइजीरिया, इथोपिया, कीनिया के दोपहर में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो फर्स्ट आते हैं। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ जाओगे? इनका दिल्ली का किला किसानों को जीत दिला के जाऊंगा। किसानों का बेटा सरदार हो, जाट हो, उसको प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। आगे वाला प्रधानमंत्री सिख गोरखा डोगरा राजपूत, सिख गोरखा डोगरा राजपूत ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये खेती रहे, ये खेती को जानते हैं। ये बनिए के बेटे हैं, इनको पता नहीं खेती क्या होती है। बनियों को बेटों ने ये तो लाभ ही लाभ कमाना चाहते हैं, लाभ ही लाभ करना। किसान का बेटा रो रो के मर जाता, कर के मर जाता, थक जाता। नौकरियां इसने हिंदुस्तान में कहीं छोड़ी, बैंक में इसने नहीं छोड़ी, रेलवे में इसने छोड़ी, एरोप्लेन में इसने नहीं छोड़ी, सड़क में इसने नहीं छोड़ी, कहाँ इसने रेल नौकरी नहीं छोड़ी। तो किसान जाएगा क्या, रोएगा क्या? इसके बाप को रोएगा, माँ को रोएगा, क्योंकि इतने दर रोता, हर किसान रोता, हर की आंखों में आंसू। अरे कोई पूछने वाला तो होना चाहिए, अरे तेरे को रोटी देता, किसान रोटी देता, तू कम से कम ध्यान तो देख। हजारों साल से किसान ही इसको पालता है, लेकिन इसके दया नहीं है। ये तो पते पर हो गया, लाड़ साहब हो गया, मैं गद्दी बैठ गया। अरे तेरी 2 दिन की गद्दी है, तेरी 2 दिन की हट जाएगी, तू 2 दिन का चोपला। तू कांग्रेस से सत्ता हटाई थी, तुमने सत्ता तो झूठ बोल के सत्ता हटाई। बेचारे कांग्रेस वाले नौकरी तो देते थे ना, नौकरी करते थे, बैंक में देते थे, सड़क पर देते थे, सब जगह देते, लेकिन ये तो नौकरी तो खा गया है। तो इसलिए मेरे साथियों ये ध्यान दो, इस सरकार को बिल्कुल उखाड़ के फेंको और किसानों की जीत होगी। किसानों को अनाज का दाम मिलेगा। किसान रीत तक किसान को कुछ नहीं मिलता, तो आज 50 रुपए किलो था, 10 रुपए में किलो। ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਸਰਤ ਅੱਜ
ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।